السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ چنچل گوڑہ جیل سے جلوس کی شکل میں جگن موہن ریڈی کی رہائی، شہر کی کئی سڑکوں پر ٹریفک جام۔ تقسیم ریاست کے خلاف 13 اضلاع میں سیما آندھرا کا بند، بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے۔ متحدہ ریاست کی حمایت میں اکتوبر سے احتجاج میں شدت پیدا کرنے اے پی این جی اوز کا اعلان۔ کوکٹ پلی میں 10 غیر قانونی ہاسٹلز مہر بند، لوک آیکتا کی ہدایت پر جی ایچ ایم سی کا اقدام۔ اور دھنڈیگل ایئر فورس اکیڈمی کا ملازم اور اس کے 2 ساتھی رہزنی کے الزام میں گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی منگل کو ضمانت پر رہائی عمل میں آئی۔ چنچل گوڑہ جیل سے انہیں جلوس کی شکل میں لے جایا گیا۔ جگن کی قیام گاہ تک پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا کے قافلے کی روانگی کے دوران شہر کے کئی علاقوں میں ٹریفک جام نظر آئی۔ 16 مہینے جیل میں محروس رہنے کے بعد منگل کو رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی چنچل گوڑہ جیل سے رہائی عمل میں آئی۔ جب سپہر لگ بھگ 3:45 پر جگن جیل سے باہر آئے تو وہاں موجود ان کے سینکڑوں حامیوں نے جے جگن کے فلک شگاف نعروں سے ان کا استقبال کیا۔ جگن نے روایتی انداز میں پہلے ہاتھ ہلا کر اپنے حامیوں کو جواب دیا اور انہیں نمستے کیا۔ جیل کے پاس جگن کے قریب جانے والوں کو روکنے کے لیے پولیس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا کے نمائندوں کو بھی جگن کے جیل سے باہر آنے کے مناظر کے کوریج کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ چنچل گوڑہ جیل سے گورنمنٹ پریس آنے تک ہی جگن کے قافلے کو 1 گھنٹے سے زائد کا وقت لگ گیا۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا کی روانگی کے راستے پر بھی سینکڑوں افراد جمع تھے۔ چنچل گوڑہ جیل کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں صبح سے ہی جگن کے حامیوں کی کثیر تعداد جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سپہر 3:15 بجے جگن کے وکلاء نے جیل حکام کو عدالت کی جانب سے ان کی رہائی کے لیے جاری کیا گیا حکم حوالے کیا۔ وائی ایس آر سی پی قائدین کی کثیر تعداد جیل کے پاس موجود نظر آئی۔ چنچل گوڑہ جیل کے پاس وقفے سے آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ وائی ایس آر سی پی کے صدر کی گاڑیوں کا قافلہ ملک پیٹ، چادر گھاٹ، موزم جاہی مارکیٹ، گاندھی بھون، باغ عامہ، ریاستی اسمبلی، لکڑی کا پل اور خیرتآباد سے ہوتا ہوا پنجا گٹا سرکل پہنچا، جہاں پر جگن نے اپنے والد کے مجسمے پر پھول چڑھائے۔ جگن کے قافلے میں سینکڑوں گاڑیاں موجود تھیں۔ جگن راستے میں کئی مقامات پر گاڑی سے باہر نکل کر اپنے حامیوں کو نمستے کر رہے تھے۔ گاندھی بھون کے پاس جیسے ہی جگن کی گاڑیوں کا قافلہ پہنچا، وائی ایس آر سی پی کے حامیوں کی جانب سے زبردست نعرے بازی کی گئی۔ جگن کو اپنی خیمگاہ لوٹس پونڈ پہنچنے میں کافی وقت لگا۔ لوٹس پونڈ کے پاس بھی سینکڑوں افراد جگن کے استقبال کے لیے موجود دیکھے گئے۔ وائی ایس آر سی پی کے حامی جگن اور وائی ایس آر کی حمایت میں نعرے بازی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ جگن کے چچا وائی ایس وویکانند ریڈی نے جگن کی رہائی کو انصاف کی جیت قرار دیا۔ الوال کے ملا ریڈی نگر اور وارث گوڑے میں جگن کے حامیوں کی جانب سے جشن منایا گیا۔ ایل بی نگر میں بھی وائی ایس آر سی پی کے حامیوں نے آتش بازی کرتے ہوئے جگن کی حمایت میں نعرے لگائے۔ واضح ہے کہ 27 مئی 2012 کو غیر محسوب اثاثے جات کے مقدمے کے سلسلے میں جگن موہن ریڈی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جگن نے اپنی رہائی کے لیے تقریباً 7 بار عدالت میں ضمانت کی درخواستیں داخل کی تھیں، تاہم ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ 8ویں بار جگن کو مشروط ضمانت دے دی گئی۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا کے خلاف 10 چارج شیٹس داخل کی گئیں اور ان تمام چارج شیٹس میں جگن موہن ریڈی کو ملزم نمبر 1 بنایا گیا ہے۔
जगन की जमानत पर रिहाई से रियासत की सियासत में गर्मी आने की क़यासाराइयाँ की जा रही हैं। उधर YSRCP के कायदीन ने भी इशारा दिया है कि जगन जल्द ही रियासत भर में दौरे करेंगे। जगन की रिहाई के मौके पर जाने वाले जुलूस के दौरान हर जगह पर पुलिस के गैरमामूली इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस के सीनियर रुकन असेंबली जी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि जगन को जमानत का मिलना उनके लिए खुशी की बात है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जगन मुत्तहदा आंध्रा के लिए जिद्दोजहद करेंगे। जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चूंकि वो खुद मुत्तहदा आंध्रा के हामी हैं, इसलिए जो भी मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत करेगा वो उसकी तायीद करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी की सिफारिश से जगन को जमानत नहीं मिली है, बल्कि कानून ने अपना काम किया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जगन के मुत्तहदा आंध्रा के मौक़िफ़ की सताइश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़कर YSR कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు జగన్ కుమ్మకైతే బెయిల్ వచ్చింది లేకపోతే వచ్చేది కాదు ఆయన చేసిన నేరాలకు అని చెప్పేటువంటి వాదన ఏదైతే ఉందో ఇది మంచి వాదన కాదు, అసత్యమైన వాదన, దుర్మార్గమైన ఆలోచన। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा है कि जगन की जमानत के मामले से कांग्रेस आलाकमान का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने जगन की जमानत को लेकर कांग्रेस पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान की अदलिया को सलाम करते हैं, जहां आम आदमी को भी इंसाफ मिलता है। साबिक वजीर ने दावा किया कि मुस्तकबिल में जगन कांग्रेस का ही साथ देंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सीमा आंध्रा में ख़राब हालात के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी जिम्मेदार हैं और वहाँ की हालात को सुधारने के लिए वज़ीर आला को ही कोशिशें करनी चाहिए। जगन अंदर रहें या बाहर, कांग्रेस का खात्मा तो यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जगन के साथ मिलकर काम करने का सवाल उसी वक्त पैदा होगा जब रियासत में कांग्रेस का वजूद बरकरार रहेगा। साबिक वजीर ने कहा कि रियासत की तकसीम का फैसला हो चुका है और उसे रोकने के लिए की जा रही तमाम कोशिशें बेफैज़ साबित होंगी। उन्होंने कहा कि फैसला वापस लेने का इख्तियार सिर्फ सोनिया गांधी के पास है। रियासत की तकसीम के ऐलान के खिलाफ सीमा आंध्रा के 13 अजला में मंगल को बंद मनाया गया। इस मौके पर तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे और बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मगरबी गोदावरी के एलूर और भीमावरम में पेट्रोल पंप्स भी बंद देखे गए। कई मकामात पर मुत्तहदा रियासत की हिमायत में रैलियां निकालते हुए एहतजाज किया गया। ज़िले कृष्णा में भी बंद का असर देखा गया और आम जिंदगी मफलूज नजर आई। विजयवाड़ा में तमाम कारोबारी और तालीमी इदारे बंद थे और ट्रांसपोर्ट खिदमात भी मफलूज रहीं। गुंटूर में तेलुगु देशम की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। प्रकाशम में रैली निकालते हुए मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारेबाजी की गई। विशाखापट्टनम में भी बंद मुकम्मल देखा गया और तमाम कारोबारी और तालीमी सरगर्मियां ठप रहीं। उधर सेक्रेटेरिएट में आंध्रा फोरम के मुलाजिमीन का मुसलसल एहतजाज जारी है। मुलाजिमीन ने एहतजाज करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी की। AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने ऐलान किया है कि मुत्तहदा रियासत की हिमायत में अक्टूबर से एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। AP NGOs भवन में मीडिया से बात करते हुए अशोक बाबू ने कहा कि अवामी तहरीक में शामिल होने के लिए सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफ़े दे देना चाहिए। इस्तीफ़ों के बाद ही अवामी नुमाइंदे एहतजाज में शामिल हों तो ये हकीकी एहतजाज रहेगा, वरना सिर्फ दिखावा समझा जाएगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने AP NGOs की हड़ताल पर समाअत 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि AP NGOs की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुबाहिस हो रहे हैं।
مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ حیدرآباد سے متعلق جو 3 آپشنز پیش کیے جا رہے ہیں وہ صرف میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ تلنگانہ جے اے سی کے کنوینر پروفیسر کودنڈا رام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا۔ سشیل کمار شنڈے نے نئی دلی میں تلنگانہ لیڈر سے ملاقات کی تھی۔ کودنڈا رام نے اعلان کیا کہ وہ بھدراچلم سب ڈویژن کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، وہ کھمم کا حصہ بنا رہے گا۔ تیلگو دیشم تلنگانہ فورم کے لیڈر ای دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ محض کے سی آر کے موقف کی وجہ سے تلنگانہ بل کی پیشکشی کا عمل تعطل سے دوچار ہے۔ ورنگل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای دیاکر راؤ نے ٹی آر ایس سربراہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس کے ساتھ انضمام کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کے سی آر کیوں چھپا رہے ہیں، اس کے بارے میں بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کے ساتھ بھی کے سی آر نے خفیہ مفاہمت کر لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کے سی آر تلنگانہ میں 43,000 کروڑ کے اثاثوں کو ہڑپنے والے جگن موہن کی حمایت کریں گے۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی جے کرشنا راؤ نے تلنگانہ کی غیر مشروط تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے کرشنا راؤ نے دعویٰ کیا کہ حیدرآباد شہر پر صرف تلنگانہ والوں کا حق ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ یا مشترکہ دارالحکومت بنانے کے خلاف انتباہ دیا۔ ఇలా ఈ బాధ్యత హైదరాబాద్ సిర్ఫ్ హమారా, హైదరాబాద్ పైన పూర్తి హక్కులు తెలంగాణ ప్రజలవే। ఇందులో ఏ ఒక్క దానిపైన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరగాసు పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉందో పూర్తి బాధ్యత హైదరాబాద్ మీద పూర్తి హక్కులతో కూడిన బిల్లు మాత్రమే క్యాబినెట్ నోట్ మొత్తమే రావాలి। ఇది బాధ్యత మొత్తం కూడా తెలంగాణ మంత్రుల పైన ఉంది, తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల పైన ఉంది। پی آر ٹی یو کے نمائندوں نے چیف سیکریٹری سے نمائندگی کرتے ہوئے اساتذہ پے ریویژن کمیشن پر عمل آوری کرتے ہوئے 50% عبوری راحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی آر ٹی یو کے رکن ڈی موہن نے اساتذہ کو ہیلتھ کارڈز جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تحریک کے دوران پی آر ٹی یو سے وابستہ اساتذہ نے سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ اگر حیدرآباد کے بغیر تلنگانہ تشکیل دیا گیا تو اساتذہ ایک بار پھر ہڑتال پر مجبور ہو جائیں گے۔ جے این ٹی یو کالج واقع کوکٹ پلی میں ٹی آر ایس وی اور ٹی این جی اوز کے کارکنوں نے حیدرآباد صرف ہمارا پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں ٹی این جی اوز کے صدر دیوی پرساد نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ والوں کو حیدرآباد کے ساتھ 10 اضلاع کا تلنگانہ ہی قبول ہے۔ انہوں نے مطالبے پر عمل آوری نہ ہونے کی صورت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کی دھمکی دی۔ لوک ستا پارٹی کے سربراہ جے پرکاش نارائن نے اہم شخصیتوں کے بدعنوانیوں سے جڑے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جے پرکاش نارائن نے جگن کی ضمانت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کے صدر کی ضمانت کے معاملے پر انگلی اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملزم کو طویل مدت کے لیے ضمانت سے محروم کرنا بھی مناسب نہیں۔ تاہم لوک ستا پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جگن موہن ریڈی کے بشمول بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا کر رہے اہم شخصیتوں کے مقدمے کی سماعت نربھے مقدمے کی طرز پر تیز رفتاری سے ہونی چاہیے۔ کوکٹ پلی رانا پرتاپ نگر کے نوجوانوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس میں شمولیت اختیار کر لی۔ نوجوانوں نے مجلس کو مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہو جانے کا عہد کیا۔ اس موقع پر صدر مجلس کی گل پوشی بھی کی گئی۔ حسن نگر کے علاقے میں بارش سے متاثر ہونے والوں میں اناج کی تقسیم عمل میں آئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حسن نگر میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہوئی بارش سے بعض مکانات منہدم ہو گئے تھے اور بعض گھروں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے گھر کا ساز و سامان اور اجناس ضائع ہو گئے تھے۔ کلکٹر سے مجلس کی نمائندگی پر منہدم شدہ مکانات کے مالکوں میں معاوضہ تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قریب 150 افراد میں فی کس 10 کلو چاول تقسیم کیے گئے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ اس واقعے کے دوبارہ پیش نہ آنے کے لیے ایک بڑی ڈرین کی تعمیر کے لیے تخمینہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف کے علاوہ کلکٹر حیدرآباد کے عہدیدار موجود تھے۔ شیرام پلی میں حسن نگر کے علاقے میں آج سے 10-12 دن پہلے ایک شدید
बारिश की वजह से घरों में मकानों में पानी घुस गया था और घर का अनाज सब पानी में तबाह हो गया था। नतीजे में मिले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन साहब यहाँ पर आकर दौरा किए थे और मेयर साहब के जरिए कलेक्टर हैदराबाद को तवज्जो दिला के कि गरीब लोग आए यहाँ पर उनका अनाज भर गया, तो कलेक्टर से एरिया कॉर्पोरेटर हबीब जन आरिफ साहब यहाँ पर पेरिस दाखिल करे, जिसकी बुनियाद पर जिसके मकाना टूटे हैं उनको कुछ रकम और जिसके घर का अनाज ज़ाय हुआ था उनको चावल क्या मंजूरी हुई। आज 10-10 किलो फीकस के हिसाब से तकरीबन करीब 150 आदमियों को ये चावल की तकसीम अमल में आई और मकाना जिसके मुनज़्ज़िम हो उसकी रकमी इमदाद भी कल परसों में होंगी, वो भी मंजूर हो गए हैं, बैंक से पैसे जारी होने का है, इंशाल्लाह वो तकसीम की होगी। और फिर मेन मसला है कि वहाँ की ड्रेन का मसला है, एस्टीमेट बना रहे जितना जल्द हो सके ड्रेन बनाएंगे ताकि आने वाली बारिश में किसी किस्म की वहाँ के गरीब लोगों को नुकसान ना हो सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये काम किया जा रहा है और बड़ा ड्रेन बनाएंगे ताकि फिर दोबारा घरों में पानी आके गरीब लोगों को घर वालों को नुकसान ना होने पाए, इसलिए ये इमदादी प्रोग्राम किया गया। यहाँ पे अहियान मौला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई मजालिस के तमाम अहदेदार भी शरीक है और कलेक्टर हैदराबाद के भी 2 नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने तकरीब मुनक़िद हुई है। मैं तवक्को करूँगा कि यहाँ के लोग हमेशा की तरह मजलिस को मुस्तहकम करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर बुरे वक्त में आवाम के दरमियान रहती है और आइंदा भी रहेगी। शुक्रिया। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने आज़मीन हज को मशवरा दिया है कि वो हज हाउस में अपने साथ रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को ना लाएं, क्योंकि इससे न सिर्फ उन्हें तकलीफ होगी बल्कि दूसरे आज़मीन के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। उन्होंने 4TV को बताया कि हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हज हाउस में पुलिस का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है और जगह जगह CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। उन्होंने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि मलकपेट के रहने वाले एक आज़िम हज उस्मान अली खां का नामपल्ली चौराहे के पास पेश आए हादसे में इंतकाल हो गया, लिहाजा उनकी जगह वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार करने वाले एक आज़िम को नशिस्त दी जाएगी। यहाँ पर हाजी साहब रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है और पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। हाजी साहब जैसे ही हज हाउस को पहुँचेंगे उनको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, इस तरह की पूरा गाइडेंस किया गया है। उनके हर चीज़ का ख्याल किया जाएगा। मेरी गुजारिश है कि जब हाजी साहब हज के लिए रवाना होने के लिए हज हाउस को आएंगे तो मेहरबानी करके साथ में किसी दोस्त रिश्तेदार किसी को भी मत लाइए, क्योंकि यहाँ पर जगह छोटी है, तकलीफ़ होगी। हाजी साहब का ख्याल करने के लिए हम है, स्पेशल ऑफिसर साहब है, स्टाफ है और कई वॉलंटियर्स इनका ख्याल करेंगे। अगर साथ में कोई आए तो साथी को तकलीफ़ होगी, हाजी साहब को तकलीफ़ होगी, दूसरे हाजी साहब को भी तकलीफ़ होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके साथ में कोई ना आए। यहाँ पर पुलिस का भी इंतज़ाम अच्छा किया गया है, हर जगह CC कैमरास भी रखे गए हैं। सब डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होते हुए हर चीज़ स्मूथ चल रहा है। बलदिया अजीम तर हैदराबाद ने कोकटपल्ली के इलाके में 107 हॉस्टल्स पर धावा किया और 10 गैर कानूनी हॉस्टल्स को मोहरबंद कर दिया। ये इक़दाम GHMC को लोक आयुक्ता की हिदायत के पेश नज़र उठाया गया। GHMC के मुताल्लिक़ा अहदेदार मधुसूदन ने मीडिया को बताया कि बलदिया की कार्रवाई के बाद गैर कानूनी तरीक़े से चलाए जाने वाले हॉस्टल्स के ज़िम्मेदार अब ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हॉस्टल्स को किस तरह से बाकायदा बनाया जाए। तालाब कट्टे के रहने वाले 22 साल मोहम्मद खुर्शीद हुसैन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दूसरी दफ़ा दर्ज करवाया है। उन्होंने बंजारा हिल्स में आलमी तेज़ रफ्तार टाइपिंग का मुजाहरा किया। खुर्शीद हुसैन ने नाक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 53 सेकंड्स में 17 अल्फाज टाइप किए। मलकाजगिरी पुलिस ने रहजनी की वारदातें अंजाम देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है।
सर्कल इंस्पेक्टर मलकाजगिरी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने दुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में काम करने वाले बी साई श्रीशांत उर्फ साई, उसके भाई MBA के तालिब इल्म बी हरिकृष्णा उर्फ पेद्दी और ज़िले प्रकाशम के रहने वाले डी हरीश को होटल अभिरू मचा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर श्रीकांत ने बताया कि वो बहैसियत एयरमैन काम करता है। उसने एयरफोर्स एकेडमी से 15 लाख रुपए कर्ज लिए। इसकी पूरी तनख्वाह कर्ज की अदाई में कट जाती है, इसलिए उसने रहजनी की वारदातें अंजाम देने के लिए एक मोटरसाइकिल खरीदी और अपने भाई और एक साथी के साथ मिलकर 4 रहजनी की वारदातें अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन के कब्जे से 50,000 रुपये मालियाती साजो सामान और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंचलगुड़ा जेल से जुलूस की शक्ल में जगन मोहन रेड्डी की रिहाई, शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम। तक़सीम रियासत के खिलाफ 13 अजला में सीमा आंध्रा का बंद, बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में अक्टूबर से एहतजाज में शिद्दत पैदा करने APNGOs का ऐलान। कोकटपल्ली में 10 गैर कानूनी हॉस्टल्स मोहरबंद, लोक आयुक्ता की हिदायत पर GHMC का इक़दाम। और दुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी का मुलाजिम और उसके 2 साथी रहजनी के इल्जाम में गिरफ्तार। खबरनामा खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।